الآن أصبحنا نفكر من سيشاهد الفيلم، كم عدد المتفرجين المرتقبين بمشاهدة الفيلم. وانطلاق من هذا المبدأ سنفكر في موضوع لطرحه كفيلم سيتيرا. شوف التحول كيفاش ولا وكأنه تحول ماشي غير فكري أو مجتمعي بل فلسفي. يعني طريقة تفكير النفس في السينما تغيرت تماما. لا أقول في جيل ما أو في نو ما كنتكلمش على مسألة ديال الأجيال، كنقول الصيغة العامة اللي سمحنا فيها. لأن اليوم لما كتشوف العدد ديال الأفلام اللي كتنتج والمواضيع ديال الأفلام اللي كتنتج، خصوصا ماشي غير العدد كيبقى دائما الكم عنده ما هو ما عليه، ملي كيبقى مواضيع الأفلام اللي كتنتج والطريقة اللي كنوصلوا بها الأفلام للمتفرجين كتصبح هي الأداة اللي كتخلينا نفكروا في ما سنقوم به غد. هذا سي ديزولون. أنا إذا سمحتوا لي عطفاً على السؤال ديال السي مصطفى الطالب، لأنه وضح سؤال كبير جداً كيتعلق بالتحولات التي جرت وتجري في المغرب، وبالخصوص فيما يتعلق بهذا الذي نسميه بالقيم. أنا في ضمني علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع في مساره المتواصل منذ أواسط الستينات إلى اليوم. وأنت تعرف وكلنا نعرف بأن المجتمع المغربي مجتمع ناقص التحليل. علماؤنا في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية لا يواكبون بشكل علمي ومتواصل لكي يفسروا ويحللوا ويفهموننا مدى الأبعاد والخلفيات والتحولات التي تجري في داخل الأنسجة المجتمعية وما ينعكس عليها على مستوى السلوكات والعلاقات والقيم. 4 ديال الأسباب الكبرى غيرت وجه المغرب من الستينات إلى الآن. الدور الأول الذي قامت به الإدارة المغربية في تاريخ المغرب. الإدارة المغربية غيرت كثير من العلاقات وأنماط العلاقات الاجتماعية، لأنه الإدارة المغربية كانت كتاخذ الموظفين من بعد 4 سنين كتحولهم من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، وهذه العملية ديال الانتقال ديال الموظفين وديال العاملين في كل القطاعات، الجيش والداخلية وكل القطاعات والوزارات إلى آخره، حصل كثير من التداخل ما بين مناطق المغرب وجهات المغرب، حصل كثير من التزاوج ومن التصاهر، وتكسرت كثير من العادات ومن التقاليد التي كانت سائدة. الإدارة لعبت دورا كبيرا في تغيير كثير من المظاهر داخل المغرب، ونحن لم ننتبه للأمر. الوحيد الذي انتبه إلى هذا الأمر هو عبد الله العروي. عبد الله العروي في بداية الثمانينات في كتاب حول المغرب قال على المؤرخين والسياسيين أن ينتبهوا إلى ما تمارسه الإدارة المغربية وما تقوم به من انعكاسات على مستوى المجتمع. الاعتبار الثاني هو حشر المجتمع المغربي في عالم استهلاكي بدون مقدمات، يعني من مجتمع الكفاف والبساطة والعفوية كما سماها سعد إلى مجتمع ديال الاستهلاك وديال تغريب اعتبارات المجتمع، وبأن المادة أصبحت هي الحاسم وهي المحدد وهي سبب الاختيار. وهذه العملية اخترقت جميع مفاصل المجتمع والسيكولوجيات والذهنيات والعلاقات، والى اليوم لم ننتبه كثيرا على مستوى التحليل النفسي والاجتماعي والسوسيولوجي الى اخره. الاعتبار الثالث هو التغير الجديد للمرأة في المجتمع. الآن المرأة أصبحت لها مكانة والصوت وترفع صوتها، تعبر عن رأيها وتتدخل وتقرر وتوجه وتشرف على كثير من القرارات الكبرى داخل المجتمع. هذا الأمر لم ينتبه الناس كثيرا إلى تداعياته القيمية والعلاقية. ثم الاعتبار الأخير ما غاديش ندخل بزاف في التفاصيل، هو أنه المغرب كنساو هذا الأمر. المغرب أصبح مجتمع هجرة، عندنا 6 ملايين ديال المغرب خارج المغرب،
وهذوك المغاربه اما في امريكا ولا في اوروبا ولا في افريقيا الى اخره كيجيبوا قيم جديده، كيجيبوا سلوكات جديده، كيجيبوا اعتقادات جديده، وكاين تدخلات. هذا الشيء كيحصل باستمرار. الا جمعنا هذه العوامل الاربعه وشفناهم بشكل بانورامي وتحليلي سننتبه ان هذه العوامل اثرت في كثير من سلوكاتنا وفي مساله القيم. هذا غير على سبيل هذا واعتبر وهذه اطروحه كندافع عليها شخصيا، لا اتردد في الدفاع عنها، انه اذا كان علماء الاجتماع علماء الانثروبولوجيا قصروا في تحليل المجتمع ومواكبه التحولات التي عاشها المريخ، فان المبدعين وعلى راسهم السينمائيين لعبوا دورا كبيرا في تشخيص مظاهر وظواهر وامراض المريخ. كيفما كان موقفنا من بعض الافلام التي انتجت او احكامنا النقديه ازاءها، اذا خدينا الافلام ديال الستينات ديال السبعينات ديال الثمانينات ديال التسعينات وانت جاي، ستلاحظ بان السينمائيين ارخوا للمغرب، للغاته، للباسه، لسلوكات ناسه، لقيمهم، لابداعهم الثقافي، لنمط استهلاكهم، لكل التمظهرات التي شرعت. قد يقصد في السينماء ذلك وقد لا يقصد ذلك، ولكن ترك لنا صور ومتوليات ومتن فيلمي يكشف هذه التقارير. الا خديتي غير فيلم صغير وانت كتعرف هذا الشيء احسن مني، فيلم ديال 6/12 اللي تصور في 6/12 فيلم صغير وبدون الصوت، ولكن كيدير لك الضرب غير كيشد الدار في لباس المغاربه، في الطريقه ديال الاكل المغاربه، في الطريقه ديال المخاطبه المغاربه الى اخره. هذا فيلم صغير. اما الافلام الاخرى المطوره الى بدينا غير من الالفيه الى بدايه الالفيه الى اليوم سنكتشف بان السينما المغربيه استطاعت ان تكشف تدهورات المغرب والتناقضات والمفارقات التي يعيشها العالم السوقي. اسمحوا لي على هذا التعليق ربما الزاكي. أنت لماذا أنت؟ لماذا أنت كما أنت؟ معطاء سخي متفاعل إيجابا مع الآخرين. أعتقد أن الإجابة هي اللي قدمت من قبل. كنت لا زلت وسأبقى أفكر وأعمل بصيغة نحن. لا يمكن أن أقدم نفسي عن الجماعة. بالنسبة لي الجماعة أهم من الشخص، أهم من شخصي أنا صراحة. أنا ما كنقولش هذا الكلام باش نبيض راسي، لا، قناعات راسخة على أنه لا بد وأن نعود. أعرف أنه هذا من باب الحلم، ولكن بعض المرات الطفل كيبقى طفل دائما عنده ديك القناعات ديالو وما كيبغيش يخرجها من راسو. انا احلم ان يعود المغرب الى ما كنا نعيشه من مسانده، من تآزر، من تآخي، من اعتبارات جماعيه etc. pas tuer ni l'enfant ni le père, mais au moins permettre à la communauté de passer avant l'individu, parce que un essor ne peut pas. تقولتي حنا في الميدان ديالنا انا سينمائي ما كيمكنليش نخدم بوحدي. الا ما كانش عندي فريق في 50 او 60 ديال الناس ما يمكنليش ندير الاخراج ديال الانتاج ديال الفيلم. اذا محتاج ولا بد من الجماعه. يعني كنحلم ان شي نهار ممكن المجتمع ايضا. سي فري حنا في زمان العولمه وقالنا واحد الكلمه صعيبه جدا، دخلنا لواحد الامور اللي ما كناش مستعدين لها. دخلونا العولمه دون ان نكون مكونين لماهيه وما هما تبعات هذه العولمه. دخلنا فيها بطريقه تقريبا اعتباطيه، جررنا اليها. دخلونا العلماء ولكن بدون علم سبيق. يعني ما كناش عارفين شنو فين غتدينا. الى ما سمحنا كيبقى نضربوا قبيله المثال الفلاني والمثال الفلاني والمثال الفلاني. ها هو سي فري ما بين تطورات هذا المجتمع هما واحد
الفئة المجتمعية اللي مشات تدرس في الخارج اللي رجعت بأفكار وبرؤى مختلفة، ممكن أن الهجرة اللي أصبحت محطة أيضا في المغرب كتعطي، ولكن هذا لا، هذا بالنسبة لي لا يبرر التفكك المجتمعي، l'effritement de toutes les cellules, familiales, amicales, communautaires, tout. Pour trouver aujourd'hui une famille qui est encore soudée, qui est encore communautaire, qui est encore solidaire, etc., c'est peut-être des exemples qui deviennent des raretés. C'est ça. Tiens, là, je préfère rester dans mon petit coin, comme ça, je suis heureux d'être comme ça. Vraiment, je suis heureux. Avec moi-même, je suis heureux. Quand je constate que autour de moi, il y a des gens qui sont heureux parce que je participe un petit peu à leur bonheur, ben c'est moi qui suis heureux d'abord avec eux. Ça, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Tous les jours. هل الكتابة بحكم أن كورونا كانت أن تسحقك وأن تزج بك في الاكتئاب، هل الكتابة حررت من الاكتئاب وخلقت لك بعض عناصر ما تسميه أنت بالابتهاج والسعادة؟ L'écriture est un acte exutoire magnifique, c'est un acte où tout ce qui est... Vous savez, c'est un processus particulier. La transformation des idées négatives qui existent dans la tête lorsqu'elles se transmettent à l'écrit par une alchimie que je ne peux pas décrire, deviennent quelque chose de positif. Elles se transforment. Lorsque je termine un paragraphe et que je le lis, bien sûr ça m'a libéré parce que c'était un poids qui existait à l'intérieur, mais quand je le lis, je le pense de façon positive. Et ça, c'est l'écriture est quelque chose de magnifique. Et c'est vrai que depuis que je m'exerce à ça depuis 98, maintenant je n'arrête plus. Maintenant je me lève tous les matins à 6 heures du matin et je ponds quelque chose, tous les jours. Je ne sais pas ce que je vais en faire un jour, mais en tout cas, j'écris. Et ça me donne une joie immense, ça remplit mes journées d'ondes positives. C'est ça qui est formidable dans l'écriture. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est... Bonsoir, Fichraïbou. Je m'appelle Brice, je suis un retraité. Voilà. C'est un beau métier. La question est la suivante. Je suis évidemment néophyte dans le domaine cinématographique. Pardon, s'il vous plaît. Vous êtes? Je suis évidemment néophyte dans le domaine cinématographique. En votre qualité de cinéaste de renommée et un observateur avisé de la société marocaine, j'aimerais vous entendre sur les éléments que vous privilégiez dans la fabrication d'un film par rapport aux prises de vue, aux replans, au dialogue et la meilleure façon de transmettre le message. Parce que dans un film, il y a certainement un message qui doit être véhiculé. Yes. Autrement dit, quelles sont les priorités pour vous pour la fabrication d'un film? Merci. Oui. Oui. Moi, je dis d'abord la sincérité de ce que nous voulons présenter comme idée avant de faire le film. Lorsque j'ai un projet de film, lorsque j'ai une idée de film, d'abord je m'interroge à sa véracité, sa sincérité, pas sur sa portée, etc., etc. Non, parenthèse, l'histoire de Femmes et Femmes, j'ai jamais imaginé un jour que Femmes et Femmes auraient qu'il a eu. Non. Pour moi, j'étais convaincu d'un sujet qui était l'égalité des femmes, qui n'était pas construite encore au Maroc en 1998, et je voulais donner un avis sur la question. Donc, le premier critère, c'est d'abord, est-ce que c'est une idée sincère, crédible, à laquelle je crois, que je ne fais pas
pour plaire à l'autre, quel que soit l'autre, qu'il soit spectateur marocain ou étranger, etc. Non. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le plan artistique et technique, je pense que tout découle de cela. Quand vous êtes en train d'écrire votre scénario, les idées que vous mettez, qui vont devenir demain des images, émanent d'abord de cette véracité et de cette sincérité. Si elles ne le sont pas, le film ne le sera pas. Maintenant, toute la partie technique, éclairage, direction d'acteurs, comme vous dites, gros plan, plan large, etc., montage, sonorisation, tout ça, ce sont des opérations qui sont subordonnées à une idée princeps. Si l'idée princeps n'est pas là, cela devient une expression manichéenne. Vous voyez ce que je veux dire? Si la sincérité du projet est là, tout le reste, tout ce qui est technique, tout ce qui est artistique, répond à ça. Je peux vous citer 2 ou 3 exemples pour vous éclairer. Vous savez, pour revenir à Femmes et Femmes, ce qui a aussi fait la réception de ce film, c'est la sincérité des actrices qui ont joué dans le film. Dans le temps, en 98, une actrice ne pensait pas à son nombre de followers, etc., etc. Non, elle pensait à interpréter, à incarner un personnage. Et il le vivait à l'intérieur. Bon, notre rôle à nous, réalisateurs, c'est d'aider ces comédiens à mieux incarner, le plus possible rentrer dans la peau du personnage pour le rendre justement crédible. Et bien ça, s'il n'y a pas ce facteur-là, évidemment, ça devient les gadgets qu'on fabrique pour avoir 100 000 followers, pour avoir 100 000 spectateurs, etc. Voilà. Je n'appartiens pas à cette catégorie, je suis ailleurs. J'espère avoir répondu, même de façon un peu vague, à votre question. Oui. Micro. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Méline Saleh, je fais un doctorat en droit, j'ai des études de droit, mais je suis une hypersensible née et j'adore la créativité, vraiment. D'ailleurs, mon rêve était de devenir actrice et je pense que c'est toujours mon rêve. D'ailleurs, j'ai 2 expériences. Ouais. Oui. J'ai 2. Là, jusqu'à présent, j'ai 2 expériences dans le cinéma. En tant qu'actrice, pas en tant qu'autre chose. J'ai joué. Mais bon, je n'ai pas pris la parole pour parler de ça. Mais c'est venu comme ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je partage le même exutoire. Je suis moi aussi. Je suis une âme très solitaire et je retrouve la paix en écrivant. Parce que quelquefois, j'ai l'impression qu'on vit un débordement émotionnel tellement intense que l'écriture est la seule manière de se libérer. Parce qu'on a beau parler au meilleur psychologue du monde, je pense qu'il ne nous comprendra jamais autant qu'on se comprend soi. Et l'écriture nous permet de mettre les mots et les bons mots à nos douleurs. On fait notre mieux en tout cas. Mais on peut écrire peut-être 10 pages pour décrire une seule émotion, mais voilà, ça nous libère. Et ça, je pense qu'on devrait tous écrire, parce que c'est magnifique, c'est très très beau, vraiment. Et il faut juste écrire. Ne pas forcément penser à ce que ton papier soit parfait. Parce que, en fait, ce qui fait le style, c'est justement cette spontanéité. Ce qui fait vient d'écrivain. Donc il faut peut-être éviter d'être trop dur envers soi-même. La deuxième chose, c'est je fais une question ou peut-être une remarque. Vous avez dit que vous aviez le sens de la communauté, que vous pouviez faire passer la communauté avant soi. Ce qui est magnifique, c'est très noble. Toujours est-il que je pense que de nos jours, on a de moins en moins de personnes qui ont cette façon de penser, parce que je pense, et vous l'avez dit vous-même, pour faire ce choix de vie, il faut être en paix avec soi.
Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas travailler pour l'intérêt général ou défendre des causes sociales incroyables ou petites, hein. Mais toutes les causes méritent d'être défendues. Toutes les causes sont nobles. Vous voyez, je pense que si on est arrivé à ce stade qui est dégueulasse de notre société, c'est difficile, hein. C'est dur de voir ça, qu'on est individualiste et qu'on pense à nos intérêts privés, qu'on pense à protéger notre petit patrimoine et ce au détriment de l'avenir de toute une nation. C'est peut-être parce que les gens ne sont plus en paix avec eux-mêmes. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux, on passe notre vie à nous comparer. On a besoin d'acheter tous les jours, littéralement tous les jours, pour sentir qu'on est à la hauteur, qu'on est au niveau, qu'on est. Et ça nous met dans une situation de limite, on commence à vivre une phobie sociale. On se dit, mais je préfère me cacher plutôt que me confronter à ce genre de choses. Vous formulez ça sous forme de questions à 5, comme ça. Oui. Je sais pas, question ou pas. Non, franchement, Je ne peux qu'acquiescer, vous avez... je vais au feeling. Mais voilà. Donc voilà, moi c'est personnel. Si la société d'aujourd'hui est comme elle est, c'est parce qu'on n'est plus en paix avec nous-mêmes. Il n'y a plus de paix, on doit toujours prouver. Toujours être dans la Vous avez parfaitement raison, ça doit passer par ça. Ça doit passer par une réconciliation avec soi-même. Et j'en veux un peu au monde des réseaux sociaux parce que il y a trop de superficialité, c'est triste. Il y a que ça. Ouais, et troisième chose, c'est la dernière. Je suis désolée. Hein. Très belle à ce moment-là. Oui. Je trouve que, et c'est pas une critique, hein, je comprends, mais je trouve que nos grands-parents et nos parents vivent beaucoup dans la nostalgie, mais c'est une nostalgie mal placée. Ouais, je trouve qu'il faut qu'il y ait une coupure intergénérationnelle à cause du et les jeunes, ça les braque. Franchement, ils ne veulent pas s'ouvrir. Hein. Quand ils sentent qu'on les critique tout le temps, ils ne veulent pas s'ouvrir. Et c'est normal. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut faire la paix avec cette jeunesse. Il faut éviter de la faire baigner parce que la jeunesse, elle veut pas mourir. Elle a besoin d'espoir. Elle n'a pas besoin que la génération des grands-parents ou des parents n'arrête pas d'avoir des phrases de désespoir, de regret, de nostalgie mal placée. Moi, je l'appelle comme ça, la nostalgie mal placée, parce qu'il y a nostalgie. Et je pense qu'il faut aimer cette jeunesse, il faut l'aimer. Voilà, j'ai fini. Merci. Chocolat. C'est clair. Moi, le seul terme sur lequel je ne peux pas être d'accord, c'est le terme de coupure. Dans l'évolution d'une société, je pense que c'est très mauvais d'avoir des coupures. Tout à fait. Parce que qui dit coupure dit rupture, qui dit rupture dit opposition, dit chacun prend son clan et chacun va défendre son clan. Non. Tout à fait. La continuité et la transmission intergénérationnelle est quelque chose qui relève de la responsabilité de la génération ancienne, bien sûr. Allez, pour être encore plus clair, de notre génération, mais il appartient aussi à la nouvelle génération d'avoir le sens de l'écoute et de se dire, oui, vous l'avez appelé nostalgie négative. Peut-être que dans ces valeurs, il y avait aussi des choses qui peuvent servir à cette jeunesse aujourd'hui, desquelles ils peuvent pas se nourrir, mais au moins prendre le temps d'y réfléchir, de savoir est-ce que... Mais vous avez raison, c'est un rêve. Le monde est tellement parti ailleurs aujourd'hui que... Oui, je sais que je rêve, je le sais. Je sais que la réalité est tout à fait contre ce que je suis en train de dire. Je sais que la réalité, ça va plutôt vers ça. La jeunesse dit, vous êtes dépassé, vous n'avez même plus droit à la parole, à la limite. L'avenir nous appartient. Bien sûr que l'avenir appartient à la nouvelle génération. Qu'elle soit un tant soit peu attentive à des valeurs qui peuvent constituer de nouveaux socles de la société. C'est tout. Tout à fait. لا باش غادي نختموا بما هي المشاريع